Okay, listen boys. The question name, the name of question which one AC circuit with an inductor. So கொஞ்சம் பாரு இந்த AC circuit with inductor என்ன? அத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம். AC circuit with resistor அதுல கூட பார்த்திருப்போம். முதல்ல இந்த AC circuit with inductor, resistor, capacitor இதெல்லாம் நாம என்ன படிச்சோம்? கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜ்க்கும் இடையில உள்ள ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணதுதான் இந்த क्वेश्चंस எல்லாமே. சோ அதுல நம்ம இந்த क्वेश्चन பார்ப்போம். ஒரு ஏசி சர்க்யூட் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த ஏசி சர்க்யூட்னா என்ன? ஒரு சிம்பிள் சைன் வேவ் ஃபார்ம். திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் ஏசி சர்க்யூட்க்கு ஒரு அல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட சிம்பிள் நான் இப்படி தான் மென்ஷன் பண்ணுவேன். இந்த ஏசி சர்க்யூட்ல இதுதான் சிம்பிள். அப்போ this is the symbol which represent an alternating current or alternating voltage which are applied through a circuit, hence it may be represented by the way of that symbol. That is very important. You must know about it, right? இங்க இந்த AC சர்க்யூட்ல one of the inductor AC circuit containing only an inductor. ஒரு இண்டக்டர் மட்டும் இந்த AC சர்க்யூட்ல நான் வச்சிட்டு இருந்தா வோல்டேஜ்க்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும்? இதுதான் क्वेश्चन. அப்போ this is the AC circuit. இந்த AC circuitல I am applying a voltage that is V is equal to Vm sin omega t is an applied voltage. This voltage is to be applied to an inductor. இண்டக்டருக்கு தான் நான் அப்ளை பண்றேன். இந்த இண்டக்டர் யாரு? L is an inductor. This is the inductor. இந்த இண்டக்டருக்கு நான் இந்த வோல்டேஜ் அப்ளை பண்றேன். Our applied voltage V equal to Vm sin omega t for this inductor of L, name of L. இந்த இண்டக்டருக்கு நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். If I applied a voltage, நான் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ண டெவலப் என்னது? கரண்டா? வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? கரண்ட் கிடைக்கும். அப்போ இந்த வோல்டேஜ் நான் அப்ளை பண்ணா இதுல டெவலப் ஆகிற கரண்ட் யாரு? I. So I is the current is flowing through a circuit by the applying of voltage that is V equal to Vm sin omega t. So here we started by our applied. First என்ன எழுத போறோம்? Our applied a sinusoidal voltage. The sinusoidal voltage என்ன? Applied a sinusoidal voltage that is V equal to Vm sin omega t. This is equation number 1. This is the voltage which is applied to the circuit அப்படினா இந்த current which are developed in the current flow ஆகும். Current which are passing through an inductor, their magnetic flux linked with the coil produces that flux can develop an EMF according to electromagnetic induction. In previous case we know that by the flowing of current, இந்த voltage apply பண்ணதால இந்த current flow ஆச்சு. This current which are flowing through a given area of the inductor, there flux changing due to that electron, that is EMF has to be produced. அப்போ an alternating EMF, இது என்னன்னு சொல்லலாம்? Alternating EMF produced in an inductor is given by, according to Lenz's law, is equal to minus L di divided by dt. This is equation number 2. Now ரொம்ப கவனி. so அடுத்து நான் என்ன சார் பண்ண போறேன்? இந்த சர்க்யூட்டுக்கு ஒரு Kirchhoff's voltage law அப்ளை பண்ண போறேன். now apply Kirchhoff's voltage law. apply Kirchhoff's voltage law to the circuit. circuit ன்னு கூட சொல்லலாம் or loop ன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நான் ஒரு Kirchhoff's voltage law அப்ளை பண்றேன். எப்படி அப்ளை பண்றேன்? வோல்டேஜ் இந்த பக்கம் இருக்கு. இந்த AC சிக்னல் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளைட் வோல்டேஜ் இந்த டைரக்ஷன், இண்டக்டர் வழியா பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இந்த டைரக்ஷன் தான். அப்ப பாரு, அல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்ளைட் இந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல அப்ளைட் வோல்டேஜ் டைரக்ஷனும் கிளாக்வைஸ், இண்டக்டர்ல இருந்து டெவலப் ஆகுற அந்த EMF ஓட டைரக்ஷனும் கிளாக்வைஸ், ரெண்டுமே கிளாக்வைஸ் தான். அப்ப கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது? அதாவது direction of current is to be clockwise இருந்தா that taken as positive. If the direction of current is to be anti-clockwise, that taken as negative. But in the both the direction, இங்க இருந்து போற கரண்ட்டும் clockwise தான். இதுல இண்டக்டர்ல இருந்து வரும்போது அந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் EMF டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் டெவலப் ஆகிற கரண்ட்டும் clockwise தான். அப்ப ரெண்டுமே clockwise அப்படிங்கறதால both voltage and EMF are clockwise, hence those two are positive. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். Now இப்போ இந்த வோல்டேஜ் மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு இந்த EMF அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா என்ன ஆகும்? மைனஸ். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. வோல்டேஜ்க்கான வேல்யூ எனக்கு தெரியும், V is equal to Vm sin omega t. EMF ஓட வேல்யூ தெரியும், E is equal to minus L di by dt. ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. அப்ப V க்கு பதிலா that is Vm sin omega t is equal to minus of, what about E? Is minus L di by dt. So what is our aim of question? நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்?
வோல்டேஜ் வச்சுக்கிட்டு வோல்டேஜ் இங்க இருக்கு, இந்த வோல்டேஜுக்கும் அடுத்து கரண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ வோல்டேஜ் வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்க எனக்கு டிஐ இங்க இருக்கு. அப்ப டிஐ தெரிஞ்சா அதுல இருந்து நான் ஐ கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப நான் அந்த டிஐ மொத்தம் எனக்கு வேணும். அப்போ ஃப்ரம் தட் ஈக்குவேஷன் we should find di. இப்ப di நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்ப பாரு இந்த ஈக்குவேஷன்ல di மொத்தம் இங்க வச்சுக்கிட்டா மீதில இந்த பக்கம் வந்துருமா, இந்த dt இதோட மல்டிப்ளை ஆயிடும், இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும், l டிவைடட்ல போயிடும், டினாமினேட்டர் போயிடும். அப்ப பாரு now di is equivalent to ஃபார்முலா பாரு di, இந்த dt vm sin omega of t ஓட மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சு, vm sin omega t into dt ஆயிடுச்சு, இந்த l டிவைடட்ல வந்துருச்சு, மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடுச்சு, அப்ப l டிவைடட்ல வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இது di change in current, but we need a current I. அப்ப change in current நான் current கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்ப நான் இன்டகிரேட் பண்ணனும். integral of di is equivalent to இங்க vm by l is constant, அப்ப இத நான் வெளில எடுத்துட்டு vm by l integral of omega t is the time varying, அப்ப sin omega t into dt முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் பாரு இந்த di இன்டகிரேட் பண்ணலாம், omega t இன்டகிரேட் பண்ணலாம், தனியா dt இன்டகிரேட் பண்ணலாம். அப்ப இது மூணுமே இன்டகிரல் வேல்யூஸ் தான். அப்ப இத கூட நீ இப்படி எழுதிக்கலாம், தப்பு இல்ல, ரைட். இப்போ நான் அடுத்து இன்டகிரேட் பண்றேன் பாரு, di இன்டகிரேட் பண்ணா integral of di equal to I, again integral of sin omega t equal to minus cos omega t divided by omega, formula. Again integral of dt is equal to constant. So இது எல்லாமே இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். This is equation number 3. இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 ல இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண பார்க்கலாம். பாரு integral di is equal to I, integral of sin omega of t is equal to minus cos omega of t divided by omega, integral of dt is equal to c. இப்போ integral of di is I, it is equivalent to vm by l is constant, integral of sin omega of t is equal to minus cos omega t divided by omega plus c constant. And from the above equation, this omega t alone is a time varying, but c is constant, it does not vary with time. Alternating voltage பொறுத்து இந்த time, the alternating voltage time பொறுத்து மாறுமே ஒழிய constant பொறுத்து மாறாது. Hence this term has to be neglected here. And what about the remaining equation, I is equal to vm by l. So இங்க என்ன சார் ரிமைனிங் இருக்கு, மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும், cos omega t, இந்த omega இதோட சேர்ந்துருச்சுனா இத omega l ன்னு எழுதி, அப்போ cos omega t. So இப்போ நான் ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போறேன். என்ன கண்டிஷன் டு obtain a maximum current, இது ரொம்ப முக்கியமான இடம். So இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் பாரு, கண்டிஷன் டு obtain a maximum current. ஒரு maximum current நான் obtain பண்ணனும். அப்ப என்ன கண்டிஷன் obtain பண்ண முடியும், maximum current obtain பண்ணனும்னா this cos omega t minus of cos omega t must be equivalent to 1 இருக்கணும். maximum current அப்படினா கண்டிப்பா இந்த minus of cos omega t must equivalent to 1 இருக்கணும். இந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் எனக்கு இந்த maximum current கிடைக்கும். அந்த maximum current நான் என்னன்னு சொல்லலாம், இந்த இடத்துல I maximum. அப்ப when I am going to get an I maximum, I equal to எப்ப I maximum ஆகும், எப்ப minus cos omega t equal to 1 ஆகும்போது. எப்ப cos omega t 1 ஆகும், suppose if I applied this omega t is equal to 180 degree, ஒருவேளை omega t 180 ஆ இருந்ததுன்னா cos 180 equal to minus 1, minus into minus plus 1 ஆயிடுமா, then current maximum கிடைக்குமா. அப்ப here that maximum current we are getting, அப்ப I maximum is equal to formula என்ன, vm by l omega. This is most important relation. And assume this is equation number 4 and just replace it here, that I maximum which is equal to vm by l omega. Then இந்த term அப்படியே கொண்டு வந்து நான் இதல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேனா, இங்க பாரு இதல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேனா, ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேனா, எனக்கு அடுத்து கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் பாரு, I is equal to formula I is equal to vm by omega l equal to I maximum, vm by omega equal to l omega. I is equal to vm by omega l க்கு பதிலா I maximum. அப்ப இந்த இடத்துல I maximum ஃபார்முலால என்ன இருக்கு, minus of cos omega t, அப்போ minus of cos omega t. So முடிஞ்சிருச்சு, up to கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம். அடுத்து கரண்ட், இதுதான் கரண்ட் மேக்ஸிமம், இது கரண்ட் இல்ல,
ஏன்னா கரண்ட்டுக்கு நம்ம ரிலேஷன் வேணும், ரெண்டுமே சைன் வேவ் ஃபார்ம்ல வரணும். அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா அப்ப காசு வரக்கூடாது, சைன் வரணும். அப்ப காசை நான் சைனா மாத்தணும். நான் எப்படி மாத்தலாம்? நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் பாரு. cos omega t, that is cos theta equal to sin 90 plus theta ன்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Similarly, cos omega t, that is theta க்கு பதிலா omega t பா. Similarly, இதே cos omega t equal to sin 90 minus theta ன்னு இருக்கு. சோ ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு சார், நம்ம எதை இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? எதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? பாரு 90 minus theta, இந்த மைனஸ் இருக்கிற இடத்துல 90 minus theta போட்டுக்கலாம். சப்போஸ் பிளஸ்ஸா இருந்ததுன்னா cos omega t பிளஸ்ஸா இருந்ததுன்னா sin 90 plus theta போட்டுக்கலாம். சோ இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கிறதால நான் sin 90 minus theta போட்டுக்கலாம். இதுக்கு இன்னொரு வேல்யூ, இன்னொரு கண்டிஷனும் இருக்கு. சப்போஸ் sin 90 minus theta இந்த இடத்துல நான் அப்ளை பண்ணனாலும் எனக்கு இந்த பிளஸ் cos omega t கிடைக்கும். சோ அதோட தப்பில்லை. அதனால இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால I can choose this way, that is sin 90 minus theta. சோ நான் அப்ளை பண்ற மாதிரி மேல now I is equal to formula I maximum minus of cos omega t க்கு பதிலா இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? cos omega t equal to sin 90 minus theta, sin 90 minus omega t. ரைட். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணேன்? இந்த மைனஸை உள்ள கொண்டு வரேன். உள்ள கொண்டு வந்தா என்ன கிடைக்கும்? ஜஸ்ட் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஹஸ் டு பி ஆல்டர்ட். எப்படி ஆல்டர் பண்ற பாரு. மைனஸ், தட் இஸ் இந்த 90 இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன், இந்த ஒமேகா டி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேன். ஒன்றும் இல்லை, மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். அப்ப என்ன எழுதலாம்? I maximum, that is sin omega t. இந்த 90க்கு மைனஸ் வந்துருச்சுன்னா omega t minus 90. ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா ஈக்குவேஷன். அப்போ பாரு, I is equal to I maximum sin 90 minus thetaக்கு பதிலாக omega t minus 90. ரெண்டும் ஒன்று தான், 90 minus thetaன்னு ஒன்று தான். 90 minus thetaனா எப்போ? மைனஸ் சைன் மேலே வரும்போது கிடைக்கும். இங்கே அப்படி கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி நான் என்ன மாற்றிருக்கேன்? sin 90 minus theta. ரைட். இப்போ இந்த ஃபார்முலா நான் அப்படியே ஃபர்தரா டெரிவ் பண்றேன் பாரு. now I is equal to I maximum sin 90 minus theta கிடைச்சிருச்சு. ஆல்ரெடி இப்போ கரண்ட் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. in previous what about the voltage? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் V equal to Vm sin omega of t. அப்போ வோல்டேஜ் எனக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிருச்சு. அப்ளை பண்ண வோல்டேஜ் யாரு? Vm sin omega t. கரண்ட் என்ன? I equal to I maximum sin omega t minus 90. நான் முன்னாடி அந்த ஃபேஸர் டயக்ராம் சொல்லும் போதே சொன்னேன். ஆக்சுவலா இதுல எது சார் லீட் பண்ணுது? 90 omega t minus 90 பின்னாடி இருக்கு. யார் பின்னாடி இருக்கா? கரண்ட். யாருக்கு? வோல்டேஜ். சோ இது இந்த ஃபேஸர் டயக்ராம்ல கொஞ்சம் கம்பேர் பண்றேன் பாரு நானு. இது ஃபேஸர் டயக்ராம், இது வோல்டேஜ், இது வோல்டேஜ். அப்ப கரண்ட் எவ்வளவு சார் இருக்கு? 90 டிகிரி பின்னாடி இருக்கு. அப்போ இது கரண்ட் எக்ஸாக்ட்லி பெர்பெண்டிகுலர். ஆக்சுவலா வோல்டேஜ் கொஞ்சம் வரைஞ்சிக்கிறேன் பாரு. இது வோல்டேஜ், இதுக்கு 90 டிகிரி பேக் யார் இருக்கா? தட் இஸ் எப்பவுமே கரண்ட் வோல்டேஜை விட கம்மியா இருக்கும். வோல்டேஜை விட கரண்ட் கம்மியா இருக்கும். ஏன் வோல்டேஜை விட கம்மியா இருக்கும்? V is equal to IR ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. சப்போஸ் வோல்டேஜ் 50 அப்படின்னு இருந்தா ஆக்சுவலா என்ன? கரண்ட் வந்து 5 ஆம்பியர், ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 இருந்தா வோல்டேஜ் 10 இருக்கும். அப்ப எப்பவுமே வோல்டேஜ், தட் இஸ் வோல்டேஜ் 10 கரண்ட்டை விட அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கூட பண்ணியிருக்கோம், வோல்டேஜ் இன்க்ரீசஸ் கரண்ட் டிக்ரீசஸ் அது மாதிரி. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையில ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னப்பா? 90 டிகிரி. ஸோ இதை நான் ஃபேஸர் டயக்ராம்ல கொடுக்குறேன் பாரு. ஃபேஸர் டயக்ராம்ல எப்படி ஃபேஸர் டயக்ராம்ல கொடுக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் யாரு? வோல்டேஜ் யாரை லீட் பண்ணுது? கரண்ட்டை லீட் பண்ணுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ், இந்த லென்த்தை நான் வோல்டேஜ்னு வச்சுக்கிறேன். முடிஞ்சிச்சா? இப்போ இது கட் ஆயிருமா? மறுபடியும் மாத்திரமா பேட்டரி? இப்போ பாஸ் பண்ணலாமா? இப்போ பாஸ் ஆகி தானே இருக்கும். பாரு, நான் அந்த ஃபேஸர் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் பாரு. ஃபேஸர் டயக்ராம் யாருக்கு இடையில ஃபேஸர் டயக்ராம் போடணும்? வோல்டேஜ்க்கும் கரண்ட்டுக்கும். இந்த பாரு, இந்த ஒயிட் கலர் சாக்ல போட்டிருக்கிறது வோல்டேஜ், திஸ் இஸ் OA வெக்டார். இந்த எல்லோ கலர்ல போட்டிருக்கிறது தட் இஸ் கரண்ட், OB வெக்டார். ஸோ இது ரெண்டுக்கு இடையில ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நான் போடுறேன் பாரு. கொஞ்சம் நல்லா கவனி, இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் போடுறேன். இந்த கிராஃப்ல திஸ் இஸ் த வேவ் ஃபார்ம், சைன் வேவ் ஃபார்ம், இதுதான் சைன் வேவ் ஃபார்ம். அப்ப பாரு, வோல்டேஜ் இஸ் மேக்ஸிமம், இந்த ஒயிட் கலர்ல உள்ளது மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ், இதுதான் மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் Vm. எப்போ Vm? V is equal to Vm sin omega t. எப்போ மேக்ஸிமம்? தட் இஸ் 0 டிகிரி, π/2 π.
theta equal to pi by 2 இருந்தா 90 டிகிரியா இருந்தா sin omega t sin 90 வேல்யூவா இருக்கும்போது v equal to vm maximum. ஓகே சார், அந்த சிச்சுவேஷன் வோல்டேஜ் மேக்ஸிமமா இருக்கும்போது கரண்ட் என்னவா இருக்கும்? நான் இங்க விஷயம் பாரு, வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் எவ்வளவு ஆங்கிள் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? 90 டிகிரி பிஹைண்ட். யாரு? கரண்ட் வோல்டேஜுக்கு பின்னாடி 90 டிகிரில இருக்கு. அப்போ வோல்டேஜ் மேக்ஸிமமா வரும்போது தான் கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோல. அப்ப அந்த 90 டிகிரினா எதுக்கு பின்னாடி 90 டிகிரி? வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆனது, அதுக்கப்புறம் 90 டிகிரிக்கு அப்புறமா கரண்ட் இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு எங்க மேக்ஸிமம் வருது? இதோ பாரு, இதுக்கான ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இங்க. அப்ப இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. தட் இஸ் இதுதான் ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி தட் இஸ் இப்படி போயிட்டு எல்லோ கலர். சிமிலர்லி இங்க வருது. தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட் மேக்ஸிமம். மறுபடியும் பாரு, இந்த பாயிண்ட் மினிமம், இந்த பாயிண்ட் மேக்ஸிமம், இந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இந்த பாயிண்ட். இங்கேயும் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் மேக்ஸிமம், இந்த பாயிண்ட் மினிமம், அகைன் இந்த பாயிண்ட் நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம், இந்த பாயிண்ட் மினிமம். Similarly, this is இந்த பாயிண்ட்ல கரண்ட் அகைன் மேக்ஸிமம், இது இந்த பாயிண்ட்ல அதே மாதிரி மினிமம். அப்ப ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பாரு. இப்ப இந்த கிராஃபை கொஞ்சம் தெளிவா பாத்தீங்கன்னா புரியும். தட் இஸ் நமக்கு ஃபார்முலா என்ன? வோல்டேஜ் மேக்ஸிமமா இருக்கு. நான் ஃபார்முலா கொஞ்சம் கவனிச்சு பாரு. வோல்டேஜ்க்கான ஃபார்முலா என்ன? தட் இஸ் வோல்டேஜ்க்கான ஃபார்முலா என்ன? V equal to Vm sin omega t. ரைட். கரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன? தட் இஸ் இந்த எல்லோ கலர் வேவ் ஃபார்முக்கு கரண்ட்டுக்கு I is equal to Im sin 90 minus omega t. இந்த ஃபார்முலா எழுதிருக்கேன். omega t minus 90, omega t minus 90. sin omega t minus 90 is cos theta. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன். அப்ப I is equal to Im cos theta ன்னு இதை எழுதிக்கலாம். மைனஸ் cos theta. இன்னும் கிளியரா போட்டீங்கன்னா, ஏன்னா omega t minus 90ங்கிறதால மைனஸ் cos theta. இப்போ நம்ம அந்த கம்பாரிசன் போடுவோம் பாரு. V equal to Vm when theta equal to pi by 2. pi by 2 ல கரண்ட் என்ன, வோல்டேஜ் என்ன? pi by 2 90 டிகிரி, sin 90 வேல்யூ 1. அப்ப V equal to Vm. தோபார் V equal to Vm. இப்ப கரண்ட் என்ன? அதே 90 டிகிரிய இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். cos 90 வேல்யூ 0. தோபார் cos 90 வேல்யூ 0. அப்ப கரண்ட் ஈக்குவல் டு என்னது? 0. I equal to 0. அடுத்த சிச்சுவேஷன் பாரு. அடுத்த சிச்சுவேஷன் theta equal to 180, pi equal to 180. 180 ல வோல்டேஜ் என்ன ஆயிடுச்சு பாரு. 180 ல வோல்டேஜ் sin 180 0. அதே சிச்சுவேஷன்ல கரண்ட் என்ன? cos 180 minus 1, மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ், அப்போ பிளஸ் 1 ஆயிடுமா? அப்ப கரண்ட் மேக்ஸிமம். சோ ரொம்ப சிம்பிள். இங்க என்ன? கரண்ட் வோல்டேஜ் இடையில ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? 90 டிகிரி ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். அப்போ இங்க யார லீட் பண்றா? இந்த கிராஃப்ல பாரு, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல முதல்ல போறது வோல்டேஜ், அதை ஃபாலோ பண்றது யாரு? கரண்ட். சோ அப்போ இதுக்கான கன்க்ளூஷன் எப்படி கொடுக்கலாம்னா, that means voltage leads, that is current, by a phase angle of எவ்வளோ phase angle? by phase angle of pi by 2 or 90 degree. இப்படியும் எழுதலாம். இன்னொரு மாதிரி எப்படி எழுதலாம்? சேம் சிமிலர். current, that is I, lags behind னா பின்னாடி இருக்கு. current lags behind voltage. அதே phase angle of என்ன? phase angle of say 90 degree or pi by 2. எல்லாம் ஒண்ணுதான். வோல்டேஜ் கரண்ட் லீட் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். கரண்ட் lags behind வோல்டேஜ்க்கு பின்னாடி இருக்குன்னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே சேம் சிமிலர் தான். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லு. அண்ட் ஃபர்தர் கேஸ் இங்க ஒரு விஷயத்தை நம்ம பேசலாம். I is equal to Vm by omega L னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன்ல படிச்சிருப்போம். எப்போ? condition to obtain a maximum current when I maximum equal to Vm by L omega னு சொல்லி படிச்சிருக்கோமா? I maximum Vm by L omega. பாரு, I is equal to ஓம்ஸ்ல ஃபார்முலா கொஞ்சம் ரிசம்பிள் ஆகுதா பாரு. I is equal to V by R. அப்ப V by R. இங்க R க்கு பதிலா யார் சார் இருக்கா? L omega. R க்கு பதிலா இருக்கிறது யாரு? L omega. அப்ப இந்த சர்க்யூட்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றது யாரு? L omega. Lங்கிறது இண்டக்டர் does not provide a resistance because pure இண்டக்டருக்கு 0 resistance. அப்புறம் யார் சார் ப்ரொவைட் பண்றது? this frequency. இந்த frequency தான் ப்ரொவைட் பண்ணுது. அப்போ frequency எப்போ குறையுதோ, frequency கம்மி ஆகும்போது கரண்ட் மேக்ஸிமம் ஆகும்.
frequency அதிகமாகும் போது current minimum ஆவும் இருக்கும். அது என்ன சார் frequency? number of oscillation in 1 second. frequency குறையுது, that time current will also increases. Why? Because is the product value. For example, நமக்கு நல்லா தெரியும் alternating EMF அதிகமாக opposition அதிகமாக according to Lenz law. EMF அதிகமாக opposition அதிகமாக, EMF குறைய opposition குறையும். அப்ப இங்க process என்ன? that is ஒரு inductor, that is L into omega. This is the product value alone giving an opposition against the current here. அப்ப I maximum is inversely proportional to L omega ன்னு அர்த்தம். இந்த L omega னா யாரு? is an L inductive reactance ன்னு சொல்லுவோம். that is the equation பாரு, I maximum is equal to Vm by that is L omega. This L omega is nothing but it's giving an opposition against that. It may represent as a resistance as like. இத நான் வேற மாதிரி எப்படி சார் சொல்லலாம்? XL ன்னு. இதுல Lங்கிறது யாரு? இண்டக்டர். இந்த Xங்கிறது ரியாக்டன்ஸ் ன்னு சொல்லுவோம். X ரியாக்டன்ஸ் ன்னு சொல்லுவோம். ரியாக்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ். Lங்கிறது இண்டக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா, அப்ப இது ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னா இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் இண்டக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ். XL is nothing but inductive resistance. So அப்ப இந்த XL equal to என்ன? XL equal to omega L, inductive reactance. அப்ப what is inductive reactance? XL equal to omega L. இந்த inductive reactance for AC க்கு எப்படி இருக்கும், DC க்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லி ஒரு சின்ன கம்பேரிசன். XL க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சார். XL ல ஒமேகாங்கிறது யாரு? angular velocity or angular frequency. இந்த angular frequency omega is equal to ஃபார்முலா யாரு? 2 pi mu into L, பக்கத்துல இருக்க L. இப்போ இந்த inductive reactance, that is inductive resistance, AC க்கு எப்படி இருக்கும், alternating current க்கு எப்படி இருக்கும், DC க்கு எப்படி இருக்கும், இதுதான் நம்மோட அனலைசேஷன். for AC, AC யோட wave form என்ன சார்? alternating nature. DC யோட wave form என்ன சார்? that is for straight line, constant. there is no frequency variation. frequency remains, that is இந்த இடத்துல frequency 0 ஆ இருக்கும், இந்த இடத்துல frequency இருக்கும். that is F is equal to mu ன்னு வெச்சுப்போம். frequency இருக்கு. இது DC க்கு frequency 0, AC க்கு frequency இருக்கு. அப்ப கம்பேர் பண்ணுவோம். for first நான் AC க்கு போடுறேன். what about inductive reactance? XL equal to 2 pi, frequency இருக்கு 2 pi F ன்னு வெச்சுக்கலாம். mu is equal to F L. so frequency அதிகமாச்சுனா oppositionம் அதிகமாகும், frequency குறைஞ்சதுனா oppositionம் குறையும். hence frequency directly proportional to the XL for AC. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. ஓகே சார், for DC க்கு என்னவா இருக்கும்? for DC க்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருக்கேன், for DC க்கு frequency 0, because there is no டைம் பொறுத்து இந்த இடத்துல கரண்ட் மாறல. this is straight line, current வந்து straight line ஆ இருக்கு. யாருக்கு? DC க்கு. there is no frequency variation for DC. அப்ப mu equal to 0. what about the inductive reactance? அப்போ XL equal to formula யாரு? 2 pi, mu க்கு பதிலா 0 L, hence XL equal to 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்? inductive resistance for DC க்கு எந்த oppositionம் இல்ல. யாரு? ஒரு இண்டக்டர் DC யோட கவர் பண்ணும்போது எந்த oppositionம் இல்ல. ஏன்னா frequency vary ஆச்சுனா தான் alternating nature current produce ஆகும். ஆனா DC ஒரு straight line flow அப்படிங்கறதால இந்த இடத்துல frequencyல எந்த changesம் இல்ல, அதனால opposition இல்ல. அப்ப there is no opposition. ஒரு இண்டக்டர் யார மட்டும் தான் பிளாக் பண்ணும்? AC ய மட்டும் தான் அப்போஸ் பண்ணுமே ஒழிய யார அப்போஸ் பண்ணாது? DC அப்போஸ் பண்ணாது. ஏன் சார் AC அப்போஸ் பண்ணுது? AC ல frequencyல வேரியேஷன் இருக்கு, DC ல frequencyல வேரியேஷன் இல்ல. frequencyல வேரியேஷன் இருந்தா அப்போசிஷன் இருக்கும், frequencyல வேரியேஷன் இல்ல. சோ இண்டக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் 0. இவ்வளவுதான்ப்பா கேஸ். இத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கலாம் அடுத்து.